वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी अपने TV 84 की टीम वालों सारे दर्शकों को लैके आए हैं जी पार्लीमेंट हिल ओटावा विखे जी कनेडा की राजधानी की बिल्डिंग है, पार्लीमेंट बिल्डिंग है। अज 2 जून का दिहाड़ा 2018 और अज इत्थे सारी सिख कौम यूनाइटेड फ्रंट ऑफ सिक्स जी संस्था पूरे कनेडा भर दियाँ सिख जथेबंदियाँ और गुरुद्वारा साहिबान की ਜਿਹੜੀਆਂ मैनेजमेंट कमेटियां ने उन्होंने वालों साझे तौर पर बनाई गई है। और इस कमेटी का जोड़ा मकसद है वो जून के हर साल जून के पहले हफ्ते जोड़ा कनेडा की पार्लीमेंट विखे जोड़ा भारतीय हुकूमत वालों हिंदुस्तान की फौज वालों जोड़ा दरबार साहब सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब अकाल तख्त साहिब से जोड़ा हमला किया गया सी उन्होंने याद करना और दुनिया भर में दसना कि इस हमले में सिख कौम जी वो कदे भी भुल नहीं सकती और ये जोड़े जख्म ने हमेशा रिसते रहणगे। भावें कि अज पंजाब दे विच भी जोड़े श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ने भाई साहब भाई ध्यान सिंह मंड वो भी एक मोर्चा ला के जोड़ा बरगाड़ी विखे बैठे ने जिथे 3 साल पहला बेअदबी दीयां घटनावां साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी दीयां होईयां घटनावां जिहड़ियां उहदे संबंध दे विच जिहड़ा दोषियों नूं फड़िया नहीं गया और उस तो इलावा जोड़े होर 2 सिंह ने शांतमई धरने के उत्ते बैठे उन्होंने गोलियां दे नाल शहीद किया गया उस दे संबंध दे विच भी। सो वेखण दे विच ये मिलता है कि 1984 तो बाद अज तक भी जोड़े सिख कौम नूं अपणियां जायज़ मंगां ने उहदे लई धरने लाने पैंदे ने प्रदर्शन करने पैंदे ने। बट सिख कौम की गुलामी जिहड़ी है निरंतर जारी है। इस गुलामी दीयां जिहड़ियां इन्हां जंजीरां नूं तोड़न दे लई सिख कौम देशां विदेशां दे विच यतन करदी रही है अते करदी रहेगी। इस यतन की कड़ी दे विच जिहड़ा प्रोग्राम अज 2 जून का होण जा रहा उदों उहनूं असीं तुहाडे रूबरू करांगे, तुहानूं विखांदे रहांगे। देखते रहो TV 84। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी ध्यान दिओ अज दा जिहड़ा प्रोग्राम आ असीं कुछ ही पलां दे विच शुरू करन जा रहे हां। सो प्लीज़ मैं शुरू करन तो पहलां अपने वीरां नूं बेनती करदा कि प्लीज़ जां तां तुसीं इत्थे विराजमान हो जाओ जां साइडां ते खड़ जाओ क्योंकि संगत जिहड़ी बैठी आ वो भी देख सके प्रोग्राम नूं। जां साइडां ते आपां जे खलोना तां आपां साइडां ते खड़े हो जाइए ते जां फिर बैठ जाओ तो रिलैक्स ज़्यादा हो जाएगा कम ताकि प्रोग्राम का जिहड़ा आगाज़ है वो आपां ओनूं आरंभ कर सकीए। ਅਤੇ मैं एक बार फिर बेनती करनी चाहांगा कि पंडाल दे विच पार्क दे विच किसी भी कोने दे विच जे कोई संगत बैठी है कोई परसनल गलबात कर रही है या कोई अपना काम कर रही है प्लीज़ आपां जिन्ना क टाइम मिथ्या इत्थे प्रोग्राम दे लई उन्नी क हाज़री इत्थे जरूर भर दिओ। उस तो बाद जिहड़े आपां परसनल काम है वो कर सकते हैं। तो एक बार असीं इकट्ठे हो जाइए और प्रोग्राम शुरू करने तो पहला मैं एक होर बेनती करनी चाहुंदा कि प्रोग्राम की जदों समाप्ति होएगी उदों असी सारिਆਂ ने ये जड़ियाँ पार्लीमेंट ਦੀਆਂ पौड़ियां ने सामने उत्थे एकत्रित होना ताकि आपां जिहड़ी एक ग्रुप फोटो है वो मीडिया के लिए लै सकीए ताकि असी दस सकीए कि इन्नी गिणती दे विच जिहड़ी संगत है वो अज दे इस प्रोग्राम दे विच शामिल हुई है। सो दुबारा बेनती करते हैं प्रोग्राम की समाप्ति तो बाद आपां जिहड़ियां पौड़ियां ने पिछे पार्लीमेंट हिल दियां जिहड़ियां उपर चढ़न वालियां उत्थे एकत्रित होना ताकि उत्थे ग्रुप फोटो है जिहड़ी वो लै सकीए। जंग हिंद पंजाब दा होण लगा दोही पाचे फौजां भारियां ने। जंग हिंद पंजाब दा होण लगा दोवें पातशाही फौजां भारियां ने। अज होवे सरकार दा मुल पावे जिहड़ियां खालसे ने तेगा मारियां ने। खालसा जी अज 2 जून 2018 का दिहाड़ा अज तो 30-34 साल पहला हिंदुस्तान की उस नापाक फौज ने सिखां की जिहड़ी होली शरायण है साहिब श्री हरमंदर साहिब जी और सिखां का जिहड़ा मेरी पीरी के सिद्धांत का संकल्प है श्री अकाल तख्त साहिब उहदे उत्ते अपनियां भारी फौजां दे नाल बरतानिया ਅਤੇ रशिया दी एजेंसियां दे नाल मिल के एक ऐसा गहगज हमला किया जिन्हों रहिंदी दुनिया दे तक सिख कौम अपने तीजे घल्लूघारे वजों याद करती रहेगी। उस हमले दे विच हिंदुस्तान दी
उस वैशी फौज ने सिखां दे खून की होली खेली है। तकरीबन ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर महाराज पातशाह दी जड़ी वो फौज है, जिहड़ा उन्होंने कहा कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन से मैं बाज तुड़ाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। और साहिबे कमाल के बचनों नूं एक बार फिर प्रतख दो रूप दे विच उस खालसे ने इन्हां 3 परमाणु ताकतां नूं टक्कर दे के एक बार फिर धरती के उत्ते साबित किया, स्थापित किया ते सिद्ध किया कि खालसा जी चमकौर दी गढ़ी दे जलवे अजे मुक्के नहीं। खालसा जदों अपने गुरु नूं हाजर नाजर मान के तहैया कर ले ते फिर हर एक कुली भी चमकौर दी गढ़ी है। वो तो फिर मीरी पीरी दे संस्थापक श्री गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज दी बख्शिश दे नाल वो अकाल तख्त की राखी दे वही जूझ रहे सन। खालसा जी सानू इस होए घल्लूघारे नूं ना तो भुलना चाहिए, ना ही सरकारां नूं भुलन देना चाहिए। सो मैं आप जी का वध समा नहीं लैंदा और मैं उचेचे तौर पर आप जी नूं दसना चाहांगा कि कौम का सब तो घट उम्र का बच्चा जिहड़ा शहीद होया काका मनप्रीत सिंह, उन्हां दे माता जी साडे कौम के सत्कारयोग भैन जी माता प्रीतम कौर जी साडे विच अज मौजूद ने। वो भी अपने विचारां की जिहड़ी सांझ आ पाणगे। और मैं दसना चाहांगा कि जिहड़े संत बाबा जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वालियां दे पीए सन, भाई साहब भाई रिशपाल सिंह जी शहीद, उन्हां दी धर्म सपत्नी ने माता प्रीतम कौर जी, वो साडे विच मौजूद ने। वो भी जिहड़ी अपनी गलबात आ अखीं डिठा हाल किवें उन्होंने उस भारतीय हुकूमत का टाकरा किया वो भी दसणगे। सो प्रोग्राम का आगाज़ असी करते हैं। ओटवा सिख सोसाइटी जिहड़ी इत्थे गुरु घर की कमेटी है, उन्हां दा बहुत वड्डा योगदान है। हमेशा की तरह लंगर का प्रबंध भी उन्होंने गुरुद्वारा साहिब दे विच कीता और संगत भी जिहड़ी है वो काफ़ी लैके इत्थे पहुँचे ने। हर साल ओटवा दे विच होण वाले जिहड़े प्रोग्राम ने उन्हां दे विच सहयोग करते हैं। सो मैं बेनती करांगा कि उस कमेटी के बुलारे ने बलकार सिंह जी ढिल्लों वो कुछ मिनटां दे लई अपने जिहड़े विचार ने वो संगतां दे नाल साझे करनगे, अपने ओपनिंग रिमार्क्स जिहड़े आ रखणगे। सरदार बलकार सिंह जी ढिल्लों। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हर साल की तरह 34 साल बाद भी वो कहर जो भारतीय हुकूमत ने सिखां नूं एक सबक सिखाउण वास्ते दरबार साहब के उत्ते अज तो 34 साल पहला एक घल्लूघारा करके सानू सबक सिखाउण की कोशिश की गई। उस याद नूं मनाउंदे होए और आउण वाली पीढ़ी नूं वो याद कराउंदे होए ते ओटावा विखे कनेडियन गौरमेंट नूं वो अल्ले जख्म दिखाउण वास्ते टोरंटो, मॉन्ट्रियल और दूरों नेड़ियों चल के गुरु प्यारी साध संगत जी आओ फतेह सांझी करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो ये गल जिन्हां ने अपने पिंडे ते हंडाई, जिन्हां ने ये देखी ते जो अज सुनते ने कि वो 34 साल पहला की होया, ते सुनने वाले दे भी लोई कंडे खड़े हो जाते हैं। ते जिन्हां ने वो अपने पिंडे ते हंडाई वो जदों अज दसदे ने कि भी मौके की हुकूमत ने की कीता। असी एक गलती की, गलती साडे तो हुई कि 1947 विच असी इन्हां नूं अपने कह बैठे। जिन्हां ने मास्टर तारा सिंह जी नूं हदायत की सी कि मास्टर जी तुसी हिंदू गुलाम देखिया पिछली सदियां तो, ये मुगलों का गुलाम रहा, ये अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, तुसी इन्हूं गुलाम देखिया। जे तुसी
ਹਿੰਦੂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਬੈਠੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਸਾਰਾ ਡੀਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈ। 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਢ ਕੇ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਨਕਰੀਏ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਕਹਿਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਇਹ ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਬਾਕੀ 38 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 38 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਟਵਾ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੇਗੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਿਆ। ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਗਜਾਨਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਟਵਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਲਸਾਲ ਮੌਂਟਰੀਅਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਪਾਰਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੌਂਟਰੀਅਲ, ਅੰਟਾਰੀਓ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਡਿਕਸੀ ਰੋਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਸੈਂਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਰੈਕਸਡੇਲ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੇਵੁੱਡ ਰੋਡ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਿਵਾਲਦਾ ਰੋਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੇ ਲਾਸਨ ਤੇ ਮੈਕਲਾਗਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਔਰ ਹਾਲਟਨ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਓਕਵਿਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਮਿਲਟਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਡਮੁੱਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੀਬੀ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਮ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੂਨ 84 ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ ਨੀ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀਏ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਢਵਾਇਆ ਨੀ। ਜੂਨ 84 ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਕਮਾਇਆ ਨੀ, ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀਏ
चौरासी वाले दिलिए किमें भुलाइए नी, हाँ जख्म 84 वाले दिलिए किमें भुलाइए नी। की कह के दरवासा दईए उन्हां मावां नूं, अज भी बैठियां तक्कण जो पुत्रां दियां रावां नूं। मारे गए निर्दोष किथों मोड़ लियाइए नी, जख्म 84 वाले दिलिए किमें भुलाइए नी, हाँ जख्म 84 वाले दिलिए किमें भुलाइए नी। तेरी किसे अदालत ने इंसाफ न करया है, कतले आम दा दोषी ना कोई फांसी चढ़िया है। जे असी सजावां देइए अतवादी अखवाइए नी, जख्म 84 वाले दिलिए किमें भुलाइए नी, हाँ जख्म 84 वाले दिलिए किमें भुलाइए नी। तख्त लिप्रीत इमारत भावें फेर बना दित्ती, उस हमले दी बेशक हर एक याद मिटा दित्ती। जो फट लगे ने दिल ते दस किवें मिटाइए नी, जख्म 84 वाले दिलिए किमें भुलाइए नी, हाँ जख्म 84 वाले दिलिए किमें भुलाइए नी, हाँ जख्म 84 वाले दिलिए किमें भुलाइए नी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की। ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖੂਬੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਲੱਗਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਲੱਗੂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਖਿੱਲਰ ਕੇ ਖੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੀਡੀਆ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟੀਵੀ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਲੋਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ TV 84 ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸ ਹੈ TV 84, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਹ ਲਾਈਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਜਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ TV 84 ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ
ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਤੇ ਧਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੇਲਾ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਗੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़े खेत। समूह सत्संग जी दो हथ जोड़ के फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी 1984 दे उन्हां महान शहीदां दी याद विच इकट्ठे होया जो इंडिया दी जालम सरकार ने श्री दरबार साहिब ते अकाल तख्त साहिब ते 38 होर गुरधामां ते हमला करके बेदोशे सिखां नूं शहीद कीता। असीं हरेक साल दी तरह इकट्ठे हुंदे हां। समूह संगत दा अंटारियो दे विचों, क्वेबेक दे विचों सब दा बहुत बहुत धन्नवाद। खालसा जी साल दे विच एक दिन शहीदां नूं याद करके काम नहीं जे बनना। शहीदां नूं हर रोज हर पल उन्हां दे दस्से रास्ते ते जिस मकसद वास्ते उन्होंने कुर्बानी की, पंजाब दे विचों इंडियन राज जालम राज खत्म करके खालसा राज कायम करने लई जो उन्होंने शहादतां दित्तियां, सानू उन्होंने याद करके उस खड़ रहे संघर्ष नूं मुड़ के तोड़ना है। एक दिन याद कर लवांगे, साल बाद आवांगे, पिकनिक मनावांगे, मित्रा सज्जना नूं मिलांगे, घरां नूं फिर चल जावांगे। खालसा जी राज इस तरह नहीं मिलना, राज लैण लई कुछ करना पैना है। महाराज दा हुक्म है जे जीवे पत लथी जाए सब हराम जेता किश खाए। खालसा जी गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी आए दिन हो रही है, बीबियां भैणां की बेअदबी थाणियां दे विच उसे तरह निरंतर जारी है। की सानू भुल गया खालसा राज तो बिना असी रह सकते हैं? गुलामां दी जिंदगी मौतां नालों भी माड़ी हुंदी है। जिन्ना चिर गल तो गुलामी ला के खालसा राज पैदा नहीं कर लेंदे, खालसा जी तुहाडी होंद नूं खतरा है। साडे बजुर्गां ने 1762 फरवरी दे विच बड़ा घल्लूकारा हुंदा, अद्धी कौम शहीद हो जाती है। 3 महीने का वक्त नहीं पैण दिता। 1762 मई दे विच या अब्दाली नूं ढाया ते हिसाब किताब पूरा किया। ये सोचो कि 30,000 बंदे का संस्कार करना, सिंह जख्मी हो चुके सी, 3 महीने बाद जाके अब्दाली नूं ढाया, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬਣਦਾ ਚੁਕਾਇਆ। ਅੱਜ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਕੌਮ ਸੁੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਲਏ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲ ਗਏ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨਾ ਇਦਾਂ। ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੋ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੌਮ ਦਾ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਝੰਡੇ ਝੁਲਦੇ ਸੀ, ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਸੋਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਅੱਜ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਹਿਦ ਲਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਲਾਮ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਭੀਖ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਗਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦਾ, ਹੱਕ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੱਕ ਖੋਣ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਘਰ ਕੱਢ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਲਈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸਰੂਫ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿੰਟੂ, ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਦੋਸਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ, ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਲਾਮ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਆਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿलेंगे, बचे शरण जो होए, राज करेगा खालसा, आकी रहे न कोई। खालसा जी, खुआरी छड्ड के गुरु साहब जी की हजूरी विच अपने मतभेद भुला के आपां नूं एकत्र हो के पहला गुरबाणी अनुसार अपना जीवन जीए, गुरबाणी अनुसार अपना जीवन ढालीए, हक सच दे पहरा दईए, जिहड़े दे रहे हैं उन्हां दा सहयोग दईए। पिछले कुछ महीने पहला आपां सारे गुरुद्वारा साहिबानां ने सारी दुनिया दे विच इंडिया गौरमेंट दे पुछड़ां नूं जो गुरुद्वारा साहिबानां दे विच जाके अपने खलजल पैदा करते सी, लड़ाइयां कराउंदे सी, साडी रोह रीतां नूं ढावां लांदे सी, खालसे ने एक फैसला किया कि इन्हां दा आउणा बंद किया जाए। आउणा नहीं बंद किया, इन्हां दा पेंट्रेटर बंद किया, गुरु घर विच कोई भी आ सकदा, मत्था टेक सकदा। खालसा जी, असीं एक फैसला लिया सी। मैनूं पिछले हफ्ते एक खबर सुनने मिली है कि तुहाडे उस कीते हुए फैसले दा उन्होंने चैलेंज कर दिता। टोरंटो दे विच एक गुरुद्वारा साहिबान दे विच इंडिया गौरमेंट दे बुचड़ा ने अपना कैंप ला दिता। वो दस रहे कि तुसीं किस तरह फटे बैठे आ, तुसीं किन्ना चिर देखोगे। एकत्र होवो, उन्हां दी गतिविधियां तो रोको। एक गुरुद्वारे खालसे दे ने, खालसे दा घर ने, खालसे ने अपने फैसले आप करने ने। इत्थे सानू किसी दी कोई गाइडेंस की लोड़ नहीं, सानू गाइडेंस की लोड़ है सिर्फ ते सिर्फ साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी। जिस दिन गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों में आ जुड़ांगे, खालसा राज वाल नूं साडे कदम बदलणगे। जे खुआर होए रहे तो खुआरी दे विच सारा कुछ दिन पर दिन लूज करते जा रहे हैं। लेखा जोखा कर लीए पिछले 30 साल दे विच कित्थे सी मूवमेंट खड़ी 84 दे विच, कित्थे अज आके असीं खड़े हाँ। अज खालिस्तान का नाम लैण तो भी बहुते लोग डरते हैं। खालसा जी, आज़ादी नाल जीना हर एक मनुख का हक है, कोई ये गलत काम नहीं है। कनेडा दे विच जे किवक दे लोग अपनी आज़ादी नाल जीण दा हक लैण लई संघर्षी लान, इंग्लैंड दे विच स्कॉटलैंड दे लोग इंग्लैंड तो अपना हक लैण लई संघर्षी लान, होर बहुत ज़्यादा कौमां आज़ादी नाल जीना पसंद करदियां। खालसा जी, तुसीं क्यों नहीं रह सकते? तुहाडे बारस पंजाब दे क्यों नहीं खालसा राज कायम कर सकते? इजराइल दे विच यहूदियां ने बाहरों बैठ के इजराइल की कामी लई बहुत बड़ा योगदान पाया। तुसीं कनेडा के कानून दे विच रहिंदे होए खालसा राज कायम कर लई हर एक तरह का योगदान पा सकते हो। तुहानूं डरन की कोई लोड़ नहीं। जे मुसीबतां आउंदियां बागियां ते आउंदियां ने, हस के गिरांगे। बापू ने परिवार बार दिता, 4 साहिबजादे बार दिते, तुहाडे वास्ते बारे आ, खालसा राज कायम कर लई बारे आ। तुसीं क्यों डरदे पे हो? गुरु साहब दे लड़ लगो, अपना जीवन गुरबाणी अनुसार ढालो,
ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਣੀ ਜਪੋ, ਬਾਣੀ ਸਰ ਜੀਵਨ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੋ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇਰੀ ਕੱਚੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਝੁਕਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਝੌਰਾ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ, ਕੁੱਲੀ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਨੋ ਮਨੋ ਤੇ ਤਨੋ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ, 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਇਸ ਨੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਧਨ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਵਾ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਾਲਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਰੀਗਨ ਰੋਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸੈਂਟਰ ਮੇਫੀਲਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭੈਣ ਜੀ ਜਸਮੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਜਸਮੀਨ ਕੌਰ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Vaiguru Ji Ki Fateh. On June 2nd, 2018, today, hundreds of Sikh men, women and children from across Ontario and Quebec have gathered at the Parliament Hill to mark the 34th anniversary of Operation Blue Star, an army assault on the holiest shrine of Sikhs, Shri Darbar Sahib, also known as the Golden Temple. Over 30 Sikhs, including women and children, were killed with army bullets. It's also a gathering that marks the 3rd anniversary of the sacrilege of Shri Guru Granth Sahib Ji. The Sikh diasporas will never forget those who were systematically killed by the Indian Army in organized mobs. The Indian government has miserably failed to provide justice. Only sovereignty can resolve the situation in Punjab. The attack on Shri Darbar Sahib can be termed as an organized and systematic genocide of Sikhs, said Bibi Pritam Kaur. Bibi Pritam Kaur's husband, Shaheed Bhai Rajpal Singh, was the PA of Sant Bhai Jarnail Singh Pindrawale. Her son was only 18 days old when he was killed by the Indian Army bullet. Amarjit Singh Mann, spokesman of Ontario Gurdwara Sahib Committee, said, "While we are honoring and commemorating the victims of 1984, we are also celebrating the rights and freedoms we enjoy as Canadians. There's no way the Indian government would tolerate an event of this kind." The gathering also commemorates the 3rd anniversary of the sacrilege of Shri Guru Granth Sahib Ji in Punjab. We support Bhai Dilan Singh Mann and other Sikh leaders who are sitting on Tarna and Bargari. We urge Punjab government to take action against those responsible. We would also like to thank all Gurdwara committees who sponsored buses from Toronto, Hamilton, Montreal for Sangat, said by Avtar Singh Punia, a key organizer of the event.
All Canadians who have a deep appreciation for the need to protect human rights were welcome to join. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਜਸਬੀਨ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਝਿਆ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਮੂਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਈਸਟ, ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ, ਸਿੱਖ ਵਿਜ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਅਤੇ ਵਨ ਪੰਥ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੰਸਰਾ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਖੂਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਡੇਲੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਉਸ ਦਰਦ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਕਦੀ ਇਹ ਅੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੰਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਈਸਟ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੌਣਾ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਬੜਾ ਅਲੌਕਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਝੰਜੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ। 1984 ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਮ ਸੰਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਚੱਕਾ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ 6 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ CBC ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੰਡਰ ਵੇਖਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕੋਣੀ ਮੋੜ ਸੋਚ ਆ ਗਈ। एहसास होया कि तू सिखा भावें कैनेडा विच रह रहा है पर तेरा जीना हराम है। There's no reason that I should smile or I should be proud of myself। मैनू इस तरह लग्या कि असीं बिल्कुल खाली हो चुके हैं अंदरों। एक लफ्ज बार बार जुबान ते आया कि कुछ भी प्रॉब्लम होए पर दरबार साहब ते हमला क्यों। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੇਦਾਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਪਲੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸਨ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਕੀਤਾ। ਜਨਰਲ ਸਿਨਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਕਦੇ ਇਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟੁਕੜ ਪਹੁੰਚ ਲਿਆਉਣੇ ਪਏ, RS ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਨਰਲ ਸਿਨਹਾ ਨੇ, ਕਿ 1982 ਤੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਨਸੂਬੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇ ਤੱਕ ਖਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਵਟ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੀਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 30,000 ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣੋਗੇ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਦੀ, ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1986 ਵਿੱਚ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹਾਂ, ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਕੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਕਲਪ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੋਇਆ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਆਪਣਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਢੰਗ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ ਜਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਗਏ, ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਗਏ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸਮਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁੱਗਣੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੌਗਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 5-7 ਗੁਣਾ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆ ਪੰਡਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲੱਭਣੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸਰਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਬੋਲ ਜੋ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਨਾ ਹੀ ਰੇਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼? ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਕਦਮ ਪੈਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਰਕੇ ਅਧਿਆਏ ਪੰਨੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੰਨਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰਹੇਗੀ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤ ਆਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਲੀਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਮਿਥੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਸੀ, ਮਰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1942 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 60 ਮੁਲਕ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। 60 ਜਾਂ 62, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈਗੇ ਆ। 60-62 ਮੁਲਕ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਵਲ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਅੱਵਲ ਨੰਬਰ 1। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਲੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ 1430 ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਨੇ। ਇਹ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏ। ਨਾਸਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਕੈਪੇਬਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਬਣਾਈ ਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ,
ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਚੌਗਣਾ ਇਕੱਠ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਕਉ किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले है। खालिस्तान 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 खालिस्तान। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਨੇ, 9 ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਰਮਿਟ ਹੈ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਤੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਸਮੇਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਗਲੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੈਮਿਲਟਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। इन्हीं कृपा से सजे हम हैं, नहीं मुझसो गरीब करोड़ पड़े हैं। इन गरीब सिखों को देहूँ पातशाही, याद रखे हमरी गुरुआई। सब तो पहला समूह संगत नूं वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दास संगत जो बैठा सीगा ते अजनचेत दी नाम आया, ते अज आपां इत्थे क्यों इकट्ठे होए हाँ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਰਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੂਨ 84 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਣਾ। ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ 1984 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦਰਦ ਹਰੇਕ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੰਡਾਇਆ, ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੇ बहुत बड़ा जुल्म होया कि किसी देश की अपनी सरकार अपना ही गुरधाम श्री अकाल तख्त साहब नूं टह ढेरी कर दिता, क्योंकि असी घल्लूघारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी ते इस देश की रक्षा लई फौजां दे विच भी काफ़ी बहुत ज़्यादा शहादतां दित्तियां, ते अंग्रेज़ां दे नाल भी समय समय ते शहादतां दिंदे रहे हाँ, परंतु उन्हां शहादतां दा कोई मुल नहीं पिया, क्योंकि जिवें कि पहले ही कहा गया सीगा कॉन्स्टिट्यूशन कि ये जराइम पेशा कौम है, ते सानू अजे भी एक जराइम पेशा कौम की तरह ही समझा जा रहा है। परंतु मैं समा मेरे को इन्ना नहीं, मैं ये गल तुहानू यकीनन कहना कि कोई दिन ऐसा आऊगा सारी दुनिया दे विच खालसे दी चढ़ाई होगी, राज होएगा। अज भी है, आपां कोई डरदे नहीं किसी तो। अपनी पापूलेशन के हिसाब नाल जे पंजाब देख लो या बाहर देख लो, हरेक जगह ही खालसे की चढ़ाई है ते चढ़ाई रहेगी, क्योंकि दसवें पातशाह ने एक ऐसी कौम सजाई जो कि लखां करोड़ां दे विच नज़र आ रही है। तुसी जो मर्जी अपनी धक्का करी जाओ, परंतु एंड ऑफ द डे
खालसे की चढ़ाई रहनी है। ये महाराज के वचन ने। गुरुद्वारा साहब बाबा बुढ़ा जी हैमिल्टन तो सिख संगतां ही लैके असीं पहुँचे हाँ। उन्होंने सारिया संगतां का धन्यवाद। ऑर्गेनाइजेशन कमेटी जिन्होंने एक एमरजेंसी च मैनूं 1 मिनट तो दिते ने, उनका भी मैं धन्यवाद करदा। कि असीं ये वादा करते हैं कि आने वाले समय दे विच असीं होर भी वध तो वध वधिया तरीके नाल ये प्रोग्राम नूं ऑर्गेनाइज करन च अपना पूरा हिस्सा पावांगे। तो इन्हियां की बेनतियां दा अरदास खिदमत जाचक है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। मैं धन्नवादी हाँ जी सरदार हरभजन सिंह उन्हां दा, जिन्हां ने अपने कीमती विचार संगत दे नाल साझे कीते ने। और विशेष तौर पर धन्नवादी हाँ भाई साहब भाई अवतार सिंह उन्हां दा, मॉन्ट्रीयल गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार पार्क एक्सटेंशन तो उन्होंने भी इस प्रोग्राम नूं जिहड़ा कामयाब करन दे लई बहुमुल्ला योगदान है जिहड़ा वो पाया, बहुत मेहनत की है। भाई साहब जी बहुत बहुत धन्नवाद आप जी का। और मैं माफ़ी चाहुंदा कि आप जी दे समय दे लई भी इत्थे साडे कोल हुक्म पहुंचा सी, बट मजबूरियां ने नहीं कर सकते। सो आपां ये फिर कदे ना कदे प्रोग्राम होंदे रहिंदे ने, एडजस्ट करांगे। और मैं एक बार फिर बेनती करदे हां कि प्रोग्राम की समाप्ति तो बाद जिहड़ियां पिछले पासे पौड़ियां ने उत्थे जरूर सारी संगत ने पहुंचना, ताकि एक जिहड़ी ग्रुप फोटो है वो हो सके। और इहदे नाल ही मैं बेनती करनी चाहुंदा कि बरगाड़ी दा जिहड़ा कांड होया सी, सानूं पता सब नूं कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन पवित्र अंगां नूं बेअदब किया गया। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਨਾਪਾਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੀਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈ ਉਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਕੇ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। मोर्चे ये इस लिए नहीं कि सानू गौरमेंट इंसाफ दवे, पर यदी महत्ता बहुत ज़्यादा वो इसलिए है कि घट्टो घट्ट साडे जिहड़ी सिख कौम है उन्होंने पता लगता रहे कि शांतमई मोर्चों के विचों भी सानू ना पहला कुछ मिलिया ना हुण। ये सिर्फ एक जागरूकता जिहड़ी है वो फैलाउण दे लई अपने कौमी काफले नूं होर वड्डा करन दे लई मोर्चा लग्या। उहदे विच तनो मनो ते तनो जिस तरह भी जिहड़ी संगत है वो सहायता कर सकती है, योगदान पा सकती है, जरूर पावे। हुण मैं बेनती करांगा सरदार परमिंदर सिंह जी पांगली जिहड़े मुख सेवादार ने यूथ अकाली दल अमृतसर के कनेडा ईस्ट के विंग के समा उन्होंने पता ही है अपने कोल सीमित आ, और 2 मिनट के वास्ते जिहड़ी अपनी गलबात अपने विचार जिहड़े संगत के नाल साझे करन। सरदार परमिंदर सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जून 1984 के शहीदों को याद करते हुए खालसा जी आओ गज के फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। संत बाबा जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वाले, उन्होंने साथी भाई अमरीक सिंह, बाबा ठारा सिंह, जनरल सुवेग सिंह, उत्थे उन्होंने साथी समूह सिंह जो कौम की आज़ादी लई लड़ते हुए अकाल तख्त साहब की शानो शौकत लई कौम लई शहीदी पा गए ने। और अज तुसी इत्थे इकट्ठे होके दस दिता भी उन्होंने जो कौम की आज़ादी लई संघर्ष लड़िया, उस संघर्ष नूं असीं आपो अपने ढंग नाल सिख कौम इकट्ठे होके इस संघर्ष नूं गांह तोरेगी। सो सूह शहीदां नूं जिथे आपां याद करते हैं, जे अज तो असीं 34 साल पिछे चल जाते हैं, मैनूं वो स्पीच चेते आ जाती है सरदार बलवीर सिंह भरपूर दी, जिन्हां ने कहा सी भी जे सिखां ने हिंदुस्तान दे विच, जे सिखां ने पंजाब दे विच राज ना कीता, आउण वाले समय दे विच इस हिंदुस्तान के पिंजरे विच सिखां दे बच्चे साह घुट के मर जाणगे। सो अज वो गल सच हो रही आ।
उस पंजाब की धरती ते जो नशा का दरिया बगिया आ अज गभरू उत्थे दे पंजाब के नौजवान उन्हों का नशा कर कर साह घुट के मर जाते हैं और नाल पानी पंजाब का जो इस तरह गंदला कर दिता गया है जिस तरह कैंसर की बीमारी उत्थे चली हुई आ ते शांतमई ढंग दे नाल सिंह किते भी अपना हकों लई या गुरु ग्रंथ साहब जी बेअदबी होई लई संघर्ष करते आ उन्हां ते गोलियां चला दित्तियां जांदियां ने। सो उस महान पत्रकार सरदार बलबीर सिंह भरपूर दे बोल सानू चेते आउंदे आ बई उन्होंने 34 साल पहला ही कौम का भविख दस दिता सी जे साडा राज पंजाब च ना होया ते सिखां दा की हाल होऊगा। ते तुसीं देखदे आ जे असी इदां ही समा अपना बर्बाद करते रहे तो गां आने वाले 34 साल साडा की बनूगा। साडे पंजाब च पानी मुक जाना, जमीनां बंजर हो जानियां उत्थे ते साडे बच्चियां ने इत्थों जाना नहीं क्योंकि उत्थे साह जिहड़ी हवा आ उत्थे तुसीं साह नहीं लै सकदे, पानी पी नहीं सकदे। सो इस सारे नूं असीं तां ही प्रोटैक्ट कर सकदे हां जे साडा अपना राज होऊगा। अज भाई जगतार सिंह हवारा बेशक जेल दे विच सरीरक तौर ते वो कैदी हैं पर उन्हां दी सोच आज़ाद है। वो कौम नूं ते बाकी जथेदार भाई ध्यान सिंह मंड, बाबा बलजीत सिंह दादूवाल, भाई अमरीक सिंह जनाला वो बाहर रह के उन्हां दे बचना समेत कौम का संघर्ष और जंग लड़ रहे हैं। अज भी वो कौम नूं सुनेहा दे रहे हैं भी बगराड़ी दे विच आके ਸਿੰਘੋ मोर्चा लाया तो साथ दो शांतमई ढंग दे नाल असीं अपने शहीदां होया डुले हुए खून का बदला लेना ते नाल ही गुरु साहब की बेअदबी जिन्हां ने कीती आ और जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ने उत्थे ਸਿੰਘਾਂ दे गोलियां चलाइयां पुलिस वालियां नूं सज़ा दिवाउणी आ। सो जे असीं 34 साल पहलां संत बाबा जरनैल सिंह दे उन्हां दे साथी शहीद हो गए सन ते उस वेले जदों संत बाबा जी इस दुनिया ते सीगे उन्हां दे साथी सरदार सिमरजीत सिंह मान जो कि पिछे रह के उन्होंने नाल कई जो सज्जन इत्थे पहुंचे वो जानते भी है किस तरह उन्होंने साथ दिता संघर्ष दे विच। उस तो बाद अपनी नौकरी छड्ड के उन्होंने अज 34 साल पूरे हो गए ने बई कौम की खातर अज भी वो बगराड़ी च बैठे ने उत्थे संघर्ष लड़ रहे हैं और सारी कौम की साथ की अपील करते हैं। सो जिस तरह के अपने परखे हुए लीडर ने जिहड़े अज तक ना डोले ना बैठे ना विके आ ते साडा फर्ज बनता उन्हां दा साथ दईए, इत्थों असीं उन्हां नूं मोरल सपोर्ट दईए जो पंजाब च साडे भैन भरा टीवी राही टीवी खालिस्तान टीवी 84 या पंजाब टीवी राही सुनते होण जो बगराड़ी दे विच मोर्चा लाया तो उन्हां दा साथ देण। ते मैं नाले विशेष तौर पर बेशक मनवीर सिंह होनी धन्नवाद किया आ तो मैं धन्नवाद करना चाहता सरदार संतोख सिंह खेला जो कि पिछले समय तो जदों 1984 अटैक होया अज तक वो भी इस तरह उन्होंने कदे काम नहीं देखा, उन्होंने कोई गल नहीं देखी, कौम का काम पहला देखा और संघर्ष लड़ रहे हैं इत्थे अपने शांतमई ढंग दे नाल और जेलां भी कट्टियां ने। इस करके असीं इन्हां दा धन्नवाद करते हैं भी अज भी ये संगतां लैके इत्थे पहुंचे हैं। होर भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार लखवीर सिंह रंधावा जो कि सिख विजन के मुख सेवादार आ वो भी पूरी जथेबंदी नूं लैके पहुंचे आ। सो मैं एक बारी मैं बेनती करनी चाहता सारिया संगतां नूं जो आपां जून 84 के ਸਿੰਘਾਂ नूं याद कर लईए इत्थे पहुंचे होया सानू सब नूं पता भी उन्हीं संघर्ष वास्ते किहड़ी गल्लों शहीदियां दित्तियां सी, उन्होंने कौम की आज़ादी लई शहीदियां दित्तियां सी। अज आपां 5 नारे मार के उन्होंने खालिस्तान के 5 नारे मार के दोने बाहां उच्चियां करके उस शहीदां नूं शरधा दे फुੱਲ भेंट करने आ जी। खालिस्तान 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 खालिस्तान। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। धन्नवाद आ परमिंदर सिंह होना दा जिन्होंने कीमती विचार संगत मोरे रखे ने। मैं एक बार बेनती जरूर करनी चाहांगा कि जिन्ने भी साडे वीर भैणा पिछे लंगर छक रहे ने सिर्फ 15 मिनट वास्ते मेरी ये स्पैशल जिहड़ी आ गुजारिश है तुहानूं मेरी बेनती है इहनूं बंद करके एकाग्रता स्टेज हल कर दईए क्योंकि पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा दे महावाक नूं सिद्ध करन वाली बीबी प्रीतम कौर जी माता प्रीतम कौर जी हुण वो सानूं संबोधित होणगे कौम नूं संबोधित होणगे। 1984 दे घल्लू घारे दे जिहड़े वो जुझारू भी ने और शहीद सिंह दे धर्म पत्नी भी ने, शहीद सिंह दे माता जी भी ने और ये जिहड़ी बख्शिश है सतगुरु दी
कि सब तो उस घल्लूघारे दे सब तो घट उम्र के शहीद, मैं उम्र भी ना कहा, 18 दिनों के शहीद बाबा मनप्रीत सिंह जी, भाई साहब भाई मनप्रीत सिंह जी, मेरे को अल्फाज नहीं ने कि 18 दिनों का वो बच्चा इस माता की गोद दे विच उन्हें शहीदी प्राप्त की है। और माता जी ने उत्थे बह के दुखड़ा नहीं रोया। साडियां मातावां भैणां इत्थे मौजूद ने, सानू सब नूं पता कि बच्चे दे एक झरीट भी लग जावे ते की भाव विकदी है। साडे माता जी ने उस 18 दिनां दे सिंह दी जिहड़ी देह सी, वो शहीद होए सिंह दी देह 18 दिनां दे दी अपनी गोदी दे विच लै के उस नापाक हुकूमत दा, उसदी फौज दा टाकरा किया, ढेरी नहीं ढाई। सो साडे सुभाग ने कौम दे विच अजिहियां मातावां मौजूद ने, भैणां मौजूद ने, जिन्हां दियां घालणावां करके एक कौम अज भी सिर उच्चा करके खड़ी है। सो वक्त की भी पाबंदी है, मैं होर जिहड़ा समा नहीं लैंदा। एक की नोट मेन स्पीकर ने साडे अज दे इस फंक्शन दे माता प्रीतम कौर जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। कनेडा की धरती के उत्ते बैठे कौम के दर्द दियां बातां पा रहे पंथ खालसा जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वीर हंसरे ने अपने दिल का दर्द आप जी के नाल साझा किया। जे जीवे पत लथी जाए सब हराम जेता के शिकाए। संतोख सिंह वीर ने भी अपना दर्द खुल के बयान किया है। तो जदों तुसी मेरे वाल इशारा करते हो, मैनू स्टेज पर बुला लेंदे हो, तो मैं ये सोचण लग जानी है भी मैं गल कित्थों शुरू करा ते कित्थे खत्म करा। हुण समय की पाबंदी हैगी आ। गल अज नवी नहीं है, एक घल्लूघारा पहला नहीं सी। जदों तू खालसा पंथ होंद विच आया उदों दा ही इस पंथ दी खून दी होली दुश्मन खेड रहा। ते जिहड़ा विलखण इतिहास सिख कौम दे सूरबीर योधियां ने सिरजिया वो आप जी दी झोली विच आ। अज असीं इत्थे जून 1984 दे शहीदां दी याद दे विच असीं उन्हां नूं शरधा दे फुੱਲ अर्पित करन वास्ते इकट्ठे होए हां। श्रद्धांजलि ही की है जिहड़ी असीं हर साल ही इत्थे आके जून दे इस दौर नूं याद करके असीं उस घल्लूघारे नूं याद करके असीं इत्थे आके इकट्ठे होने हां। दर्द नाल भरे सीने लैके इत्थे बैठ के असीं उन्हां शहीदां दीयां बातां पाउने हां। खालसा एक शब्द का पुजारी है। निश्चय ही खालसे नूं गुरु साहब ने शब्द के अगे समर्पित किया है कि यही तुहाडा गुरु है ते इन्हें तुहाडी जिहड़ी है रहनुमाई करनी है। तो जदों तक असी इस न्यारापन का दृश्य अपने विच मौजूद रखना है, उदों तक गुरु साहब ने तुहानू पूरा ताण, पूरा जोर ते पूरियां असीसां ते ओदा हथ तुहाडे सिर ते रहना है। ते जदों किते इन्हें कुताई करनी है, महाराज कहंदे जाबे गाहे विपरण की रीत, मैं ना करूं इनकी प्रतीत। किते ना किते साडे विच कोई ना कोई कमी जरूर रह जाती है। मैं महाराजा रणजीत सिंह दे राज की गल एक दिन पढ़ रही सी। महाराजा साहब ने जिहड़ी लास्ट टाइम जिहड़ी उन्हां तो पुल होई कि उन्होंने डोगरियां दे उत्ते भरोसा कर लिया, अपने तो भरोसा उठ गया ते सिख राज दीयां शामां इन्नियां दर्द भरे माहौल दे विच पईयां कि हर हिरदा उस इतिहास नूं पढ़ के कि किवें साडा राज सी, किवें साडा देश सी, किन्नी शान दे नाल असीं इस धरती दे उत्ते विचरदे सी ते अज असीं कित्थे खड़े हां। किते ना किते जदों भी किते इस कौम दे उत्ते इहो जिहा कोई भी तूफान आया जालमां वल्लों तां विच साडे ही विचों लोकां नूं अपने कुहाड़े दा दस्ता बना के जालम ने वरतिया।
ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ 84 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ। ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਜੋਬਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਪੂਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ 28 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ 2-3 ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤਾਂ ਭਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮ ਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਕੇ 5 ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਪਖੰਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸ਼ਰੀਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਕਾਲੇ ਸੀ। तो संत बाबा जरनैल सिंह जी 20वीं सदी के महान जरनैल, कथनी ते करनी दे सूरबीर योधे, ऐसे योधे सी कौम दे कि उन्होंने भी लकीर खिंच के अरदास की सी कि साडियां छातियां तो टैंक लंघ सकते ने, साडे सिर लथ सकते ने, लेकिन जिउंदे जी सानू वो फड़ नहीं सकते। अकाल तखत साहब वाले पासे ने जदों भी जालम तोपा ते टैंका दे नाल मुंह करेगा, जदों भी उस पासे नूं ध्यान करेगा, तां संत बाबा जरनैल सिंह जी ने ऐलानिया स्टेज तो यह गल आखी सी कि आउण दिओ एक बारी इन्हां नूं लोहे दे चने च बावांगा ते ट्रक भर के तोरांगा। तो खालसा जी एक पासे जुल्म दी इंतहा है ते दूसरे पासे सिदक ते दृढ़ता दी इंतहा है। कौमी जज्बा है और उन्होंने अपने इतिहास की कदर है कि इतिहास नूं की जवाब देवांगे, इस कौम नूं किवें असीं जिंदा होण दा सबूत दुनिया के नक्शे दे उत्ते असीं इस कौम वालों देना है। तां जिन्नी देर तक बंदा सिर धड़ दी बाज नहीं लाउंदा, जिन्नी देर तक मनुख दे इरादे ईमानदार ते दृढ़ नहीं हुंदे, उन्नी देर तक कोई कुर्बानी नहीं कर सकता। तो कुर्बानियां हर बंदे दे हिस्से नहीं आउंदियां। मैं नहीं चाहती भी सारी दी सारी कौम मरन नूं तुर पवे। असी मौत दे विचों जिंदगी लभदे हां, लेकिन जिउंदे जी मरना, जिउंदे जी असी लालच तो उपर उठना है, खुदगर्जी तो उपर उठना है, शोहरत तो उपर उठना है, असी स्वार्थ तो उपर उठ के जिंदगी जिउणा। इनू कहंदे ने सिर तली ते धरना, कि होर कुछ दिसदा ही नहीं, सिर्फ कौम दी वखरी पछाण नूं कायम रखना इस धरती दे उत्ते, तां तुसीं इन्हां सारियां चीज़ां तो उपर उठ के जिउणा। तो निश्चय ही गुरु साहब भी तुहाडे तो इसे गल दी आस रखते हैं कि पहला मरण कबूल जीवन की छड़ियास, हो सबना की रेणका तो आओ हमारे पास। तो कुछ लोग उथे स्वार्थी सी, कुछ खुदगर्ज सी, चौधरां दे लालची सी। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਮਿਟਡ ਕਾਫਲਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਵੇ, ਜੀਵਨ ਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ कि सुन के जदों मेरे ते कोई भाणा वरत्या गया तो सुन के 5 जकारे छड्डी, मैं उन्हां दे अंदरों उन्हां नूं समझ रही सी कि मेरे तो वो की चाहुंदे ने। तो मैनूं अवेयर करा रहे सी कि तू साडे नाल नहीं जाना, जिहड़ी मैं ये कमिटमेंट करके बैठी हुई सी भी मैं शहीद होना है ते मैं पहले शहीद होना है। तो संत बाबा जरनैल सिंह जी कह लगे बीबा जी तुसीं अजे साडे नाल नहीं जाना। जो मैं कहा भी मैं भी तुहाडे नाल ही रहना, आखिरी वेले तक नाल रवांगी, मैं पिछे जाण वाली नहीं किते मुड़ के। तो संत कहंदे तुसीं अजे बहुत कुछ करना है, तुसीं भाणे वरताओ ते मैं 5 जकारे छड्डां, ये मेरी कोई औकात नहीं सी। मैं कहा मेरी कोई औकात नहीं, मैं जकारे छड्डां, तुसीं भाणे वरताओगे तो मैं जकारे छड्डांगी, ये हो नहीं सकना मेरे कोलों, मैनूं समर्थ बना दो उस समय दे। तो महापुरुषां ने सिर ते हथ रखिया मेरे, जिहड़ा इस चढ़दी कला दे पिछे राज है वो ये आ
ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਦੁਖਦਾਈ, ਮੌਤ ਕੋਈ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਮੌਤ, ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰੇਡੀਓ TV ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਾਂਗੀ। ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਬਈਆਂ ਨਾਲ ਭਰਤਾ। ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲ ਜਰਾ ਕੁ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੌਮ ਦੀ ਇਸ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੀਰਖੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ, ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਵਾ ਲਏ, ਨੇਜਿਆਂ ਤੇ ਟੰਗਾ ਲਏ। ਲੇਕਿਨ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮਾਗੇ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ, ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ, ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਿਰ ਲੱਥ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਕੌਮ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਗਲਬਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮ ਦੀਆਂ ਉਸ ਕੂਟਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੋੜਵਾ ਉਤਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚਟਾਨਾਂ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਆਓ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਏ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੇਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਰਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਥਿੰਗ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੱਸਦੇ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ
उस शख्सियत ने जदों एडी वड्डी हुकूमत नूं चैलेंज किया भी आओ सही एक बारी तुहानूं गड्डियां भर के तोरांगा ते लोहे दे चने चबावांगा, निश्चय ही दुश्मन अवेयर सी ते तां ही उहनूं तोपां ते टैंकां दे नाल आउणा पिया। ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਸੀ ਭਾਈ। ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੁਰਦਰਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਯੋਧਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰੈਕਟਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਧੜਕ ਜਰਨੈਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤਾਂ ਲੱਥ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੌਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੇਅੜਖੀ ਤੇ ਬੇਗੈਰਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਿੱਛੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ, ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖ ਹੋਈ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਖਰੇ ਉਤਰੇ। ਤੋ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੋਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਬਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ, ਕਿਰਸਾਨੀ, ਗ੍ਰੰਥ, ਪੰਥ ਸਭ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਵਾਨੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਤਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ 84 ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ। ਜਵਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਜੇ ਦਰਦ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਕਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ ਹੈ 84 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 72 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚਬਾਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਿਰ ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੀ ਹੋਈ ਆ, 3 ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੁਵਾਰੇ 3 ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਬਾ ਸਕਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆ, ਇਹ ਅਸਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੰਦਰ ਸਪਿਰਿਟ ਭਰੀਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਰਦੇ ਪੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕੇ ਕੀਰਨੇ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲਈਏ ਤੇ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰ ਲਈਏ ਕਾਇਮ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਵੀਰੋ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਆ
कि जे तुसी वाकई हालात ठीक करना चाहते हो, इस वेले अपनी बिगड़ी सवारना चाहते हो, कौम नूं इकट्ठी करना चाहते हो, तो जिन्ने तुहाडे पंजाब तो प्रचारक ते जिन्ने तुहाडे बाबे विदेशों दे विच आउंदे आ ना, हथ जोड़ के मेरी बेनती है, यही अज तुहाडी सच्ची श्रद्धांजलि होवेगी जून 84 वालियां नूं कि उन्हां नूं तुसी 1 साल वास्ते रोक दो भी 1 साल तुसी पंजाब दे विच बैठ के अपनी एक मर्यादा कायम कर लो पहले, ते फिर आके सानू मत दिओ विदेशों च, फिर सानू दस्सिओ भी की ठीक है ते की गलत है, असीं आपे ही सानू पता लग जाना। ते तुसी पहले एक हो जाओ। धरनियां मुजाहरियां भुख हड़तालों के नाल कदी खालिस्तान नहीं बनते होंदे, कदी देश आज़ाद नहीं होंदे। तां ये साडियां कमजोरी दियां निशानियां ने, इन्हां तो भी आपां उपर उठना है। तो मैं मेरा ख्याल है जिन्ना कि मैं इत्थे विचरी हाँ कनेडा की धरती के उत्ते, जो कुछ मैं अज अपनी आउटपुट देखी है, मैं जिस भी नौजवान पतत बच्चे नूं मैं गल च लिया, उन्हें बच्चे ने इन्नी जोर की जकारा छड्ड के शहीदां नूं श्रद्धांजलि दित्ती वे अज तो बाद माता जी मैं दाड़ी केस नहीं कट्टदा, अज तो बाद मैं कोई नशा नहीं करना, मेरियां भैणां ने अज तो बाद असीं ब्यूटी पार्लर नहीं जाना। जदों इन्हां भैणां दा सत्कार करोगे, इन्हां नौजवान बच्चों नूं गल च लओगे ना, तो मैनूं लगदा भी अद्धा खालिस्तान साडा इदां ही बन जाना। क्योंकि असीं जदों खालसे बन गए, मैनूं 40-41 साल हो गए ने अमृत छके नूं। ये गल्लां मैं तां तुहाडे नाल कर रही हां कि ये बहुत जरूरी ने शेयर करनियां कि 41 साल हो गए ने मैनूं अमृत छके नूं, मेरी तो वक्री पछाण नूं उस इंडिया की धरती ते कोई खतरा नहीं। मैं तुहानूं सच्ची गल दसदा, क्योंकि मैं मर तां सकदी हां, भाई तारू सिंह दी भैण दा सिर ते लथ सकदा है, पर मैं सिੱਖੀ नहीं गवा सकदी अपनी। जदों मैं अवेयर हाँ, मैं सिख हाँ गुरु दी, ते एवें एज इट इज उहदे चरनां 'च सीस धरना, मैं आखिरी दम तक लड़ना कौम दे लई, ते मेरी वक्री पछाण नूं ते किते भी कोई खतरा नहीं, ना तो मैनूं कनेडा की धरती ते, ना किसी होर देश दे, ते ना ही मैनूं इंडिया की धरती दे उत्ते। दुश्मन उदों कामयाब हुंदा जदों उहनूं रस्ता मिलदा तुहाडे घर वड़न दा, ते दुश्मन ने तुहाडे घर दे विच चौंकड़ा ला के वो बैठ गया, ते तुसीं अवेस लिओ, तुहानूं पछाण ही नहीं हो रही भी तुहाडा दुश्मन कौन है। इन्हां चीज़ां नूं असीं बहुत बरीकी दे नाल वाचांगे जदों, ते सानूं बड़ा सहयोग मिलेगा आज़ादी की लड़ाई लड़न वास्ते। ते सानूं अपनी वक्री पछाण सब तो वड्डी गल कि अपने हत्थां दे विच महफूज कर लेनी है। लथण दिओ जिन्ने खोपड़े लथदे ने साडे, कोई परवाह नहीं। मरना एक दिन हर मनुख ने जिहड़ा धरती ते आया उन्हें चले जाना आ, मरन लिखाए ता मंडल में आए। तो जे मौत के भै दे विच जीए, रोज मर मर के डर डर के जीए, तो काहदा जीवन है साडा। तो जे जीवे पत लथी जाए, सब हराम जेता की शिकाए। असीं ये जिहड़ी कमजोरी दे विच जी रहे ही हराम खान है। तो खालसा पंथ दे हिस्से नहीं आया। तो मेरियां मातावां ते मेरियां भैणां दे चरनां 'च भी बेनती है कि ओड़ा अपना वो वजूद ना भुल्लण, अपनी ताकत नूं ना वो इग्नोर करन, अपनी ताकत नूं पछाणन कि वो रात रात ते किसी मां ने किसी नूं जम के बच्चे नूं ते संत बाबा जरनैल सिंह जी बना के कौम नूं नहीं दे देना। इन्हां विचों ही जिहड़े तुसीं जन्म दिते, इन्हां नूं सही गाइड करो, इन्हां नूं सही मत दिओ, इन्हूं डराओ ना, इन्हां नूं धमकाओ ना, इन्हां नूं कमजोर ना करो। तो तुसी सूरबीर योधियां नूं ते दानियां नूं तुसी जन्म देना है, तुसी अपनी कुख की कदर आप करो। तो जो अज इंडिया के हालात ने, उत्थे ना किसी की इज्जत महफूज है, ना किसी की जान महफूज है, ना किसी का धर्म महफूज है, ना किसी का कोई ग्रंथ पंथ महफूज हैगा। तो जो कुछ उत्थे अज हालात बने ने इंडिया के अंदरूनी हालात, कल सिख कौम के नहीं हैगे। मैं देख रही हूँ कि बाकी स्टेटा दे विच भी बहुत खलल पिया हुआ है। संसार सारा इंडिया की धरती के उत्ते सारे लोग जिहड़े ने बहुत दुखी ने, बहुत परेशान ने। 2-2.5% लोग ने जिहड़े सब नूं मूर्ख बना के अपनी कुर्सी के उत्ते कायम ने, हुक्मरान ने। तो जदों हुक्मरानां नूं अगे संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरा वाले वर्गा कोई योधा टकरेगा ना, तो उन्हां दे तोपां ते टैंकां दे जिहड़े हमले ने ना, उन्हां नूं पिछे नूं उन्हां दे घरां वल नूं वो मोड़ देणगे। अज असीं इत्थे जून 84 के शहीदां नूं जिहड़ी श्रद्धांजलि देनी है, वो यही देनी है कि मर सकते हैं, नहीं डरना, नहीं घबराउणा, नहीं धर्म छड्डना।
हिंदू की अपनी पछाण कायम है, मुसलमान की अपनी, ईसाई की अपनी। तो मेरे सिख कौम ने की लड़िया है जिहड़ी ना हिंदू लग रही है, ना मुसलमान ते ना ईसाई ते ना ही सिख। मैं एक बच्चे के घर गई, अमृतधारी सारा परिवार, कैलगरी की गल है, और नौजवान बच्चे ने दाढ़ी कट्टी हुई, तो मैं उन्होंने बच्चे को गल च लिया। मैं कहा पुत्र जी आ मेरी जेब दे विच संगत ने 3-4 हज़ार डॉलर पाया है, तो आ मेरा पुत लैके ना ते तू एक काम कर। कहता दसो। मैं क्या किसी हिंदू नूं जाके कहा भी अपना धर्म छड्ड के ना ते सिख बन जा, ऐलानिया बनना है। पर कहता वो क्यों बनेगा? मैं क्या फिर तू क्यों तुसी किसी नूं तां नहीं बना सकते, लेकिन तुसी क्यों फिर बन रहे हो, तुसी क्यों चेंज हो रहे हो? साडे धन भाग, साडे वड्डे भाग कि सानू सिखां दे घर जन्म मिलिया, सानू गुरु ग्रंथ साहब जी वर्गा जीवन जाच दा खजाना मिलिया, ते सानू गुरु साहब ने तरस खा के आ सिर ते ताज दिता दस्तार दा, ते फिर तरस खा के सानू उन्हें अमृत दियां बूंदां बख्शियां। तो हुण मेरे वीर ने मैनू कहता भी समा हो गया, मैनू भी लग रहा सीगा भी मैनू तो हटाउणा ही पैंदा, उत्थे भी मेरे गिट्टियां दे चूंटियां वड्डण लग जांदे ने, ते इत्थे भी मैनू लगदा भी मेरा वही हाल है। तो फिर भी तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। मैं अपने दिल दे गहराइयां तो दर्द साझा कर रही सी तुहाडे नाल, ते जिन्नी देर तक असीं अपने दर्द दा, अपनी बीमारी दा वो थां ना लभ्या भी बीमारी है किहड़ी जगह ते टीका उत्थे लगेगा तां बीमारी जानी है, ते तां साडा भला होना है। उदां साडा नारियां धरनियां मुजाहरियां ते भुख हड़तालां दे नाल साडा भला मैनूं नहीं लगदा होना। ते आपां अवेयर होईए तो यही सच्ची श्रद्धांजलि है मेरे कौम दे होना कौमी योद्धियां नूं, जून 84 वालियां शहीदां नूं, सारियां नूं। ते कुछ भी किते नहीं गया, सारा कुछ महफूज पिया, शहीद अपने नाल ने, किते नहीं जाते, जिथे याद करो उत्थे हाज़र खड़े दिसदे ने। वो इहो जिहे शहीद नहीं आगे जिहड़े जिवें आए तो गलती नाल मारे गए जां फस गए तो मारे गए, तो शहीद ने, वो कमिटेड शहीद सी। तो इस करके कमिटेड बंदियां ने खालिस्तान बनाना, जदों भी बनाना तो आप अपने मन मस्तक के उत्ते खालसे का राज कायम कर लीए। आप सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्नवाद। मेरिया भुल्लां लई मैनूं बख्श लिओ, क्योंकि मैं मूँह फट्टा जो भी मैं मेरे अंदर हुंदा है वो मैं कह दिंदी हाँ। तो सारी संगत का बहुत बहुत धन्नवाद। फिर किते मौका मिलिया तो मैं गल करांगी तुहाडे नाल, मैं इत्थे ही हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आपां इत्थे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के फलसफे नूं परनाए हुए उन्हां मर्दां बहादरां योधियां सिख कौम की आन मान ते शान की खातर शहीदी पाउण वाले सूरमिਆਂ की याद नूं ते नाल दी नाल सिख कौम के उत्ते होए हमले तो बाद 20वीं सदी के महान सिख शहीद संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां की आखिरी वसीयत उस प्रण नूं दोहराउण दे लई आए हैं। और जिन्ने भी इत्थे आए ने सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे वालों वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। समा बहुत हो गया, बेनती की सी भी साढ़े सत्कारयोग बीबी प्रीतम कौर जी तो बाद मेरे वर्गे का बोलना इहो है जिवें सूरज तो बाद कोई दीवा टमटमाउंदा होवे। संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां दा माण प्राप्त करने वाले शहीद दे ਸਿੰਘਣੀ, शहीद दे माता, ते जे मैं इंज कह लवां कि जिंदा शहीद जिन्हां ने अपने शरीर के उत्ते इन्ना कुछ झल्लिया है। सब तो पहला उन्हां दे इत्थे पहुंचण दे उत्ते उन्होंने संगतां दे दर्शन दिदारे कीते ने, अपने जज्बात साझे कीते ने। उन्हां दी आमद दे विच एक जयकारा बोले सो निहाल। उन्हां तो बाद मैं कुछ बोलना तो नहीं चाहता सी, पर क्योंकि असी आम संगत दे विच विचरण वाले आपां सारे लोग हैं, तो कुछ सवाल आउंदे ने कि जदों संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां ने खुद 1 जून 1984 तक आज़ाद सिख राज खालिस्तान की गल नहीं की, फिर अज बार बार खालिस्तान की गल क्यों चलती है? दुनिया भर का आपां कानून देख लीए, जिउंदे जी बंदा कुछ भी कहे पर ओदी मौत तो माफ़ करना शब्द वरतना पैना, ओदी मौत तो पहला और जिहड़ी जिंदगी की आखिरी स्टेटमेंट है वो असल दे विच मन्नी जाती है। बेशक संतां ने बार बार ये गल दोहराई सी कि असी हिंदुस्तान दे विच रहना चाहुंदे हैं, पर
2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਮੁਖੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ 2 ਜਾਂ 3, ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਕੁਝ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਰੇ ਈਸਾਈ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਆਰਗੂ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈੱਟ ਕਰਨਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਵਪਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਗੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਣਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ कि दिल्ली तख्त पर बहेगी आप गुरु की फौज, शत्र चुलेंगे शीस पर, बड़ी करेगी मौज, इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, अपनी जमीन होगी और अपना आसमां होगा। खालिस्तान वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु अर्जन देव महाराज की शहादत के दिन 3 जून 1 जून तो लैके 6 जून तक जो घल्लूकारा 1984 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਕਰਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਗਲੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੋਚੀਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ? ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਤਰਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕੌਮ ਪੰਥ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੋਵਰਟੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਨੀਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਜਕ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਸ ਦਾਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਾਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਜੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪੰਥ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਡਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ 1-2 ਵਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੋਂ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਹੰਸਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਐਤਕੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਹਾਂ, ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯੰਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਉਮਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੂਥ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਲੱਗਣ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਮੂਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਆ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟੀਵੀ ਆ ਜਾਂ TV 84 ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ TV ਆ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ। ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ टोरंटो दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिट जाने वालों का यही बाकी निशान होगा। असी हर साल इस जगह ते एक मेले का रूप शहीदां दी याद विच मनाउणा चाहुंदे हां। आप दे सहयोग नाल आई संगत दा दिल दीआं गहराइयां तो धन्नवाद करदे हां। जो है खालस्तान की प्राप्ति की गल, जे असीं गुरबाणी के सिद्धांत के अनुसार, गुरबाणी के फलसफे के अनुसार खालस्तान की प्राप्ति करनी है तो भाई गुरदास जी नूं पुछिए जिन्होंने गुरबाणी की कुंजी का दर्जा मिलिया। उन्होंने अपनी बाणी अंदर फरमान किया, किस उदम ते राज मिला, सतरू ते सब होवन मीता, परमेश्वर आराधी है जिदू होई है पतत पुनीता। जे असी राज की प्राप्ति करनी है तो जरूरी अपने अपने हिरदे अंदर नाम का वासा करिए, नाम जपीए दब के। जेड़े साडे लीडर ने मैं उन्होंने स्पैशल गुजारिश करदा अपने जीवन उच्चा चक्कीए नाम जप के। उस तत मन मैं कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। जो सच्चा व्यवहार करना दूजियां नाल ओह सीखिए, जो ऊंचे उपर ऊंचा नाम, सारे तो ऊंचा परमात्मा नाम है। पर गुरबाणी का फरमान है कि नाम तो भी ऊपर कुछ बाकी चीज है। आप सोचोगे नाम के ऊपर की होगा। सच्चों उरे सबको ऊपर सर सच आचार, सच तो ऊपर साडा करैक्टर है, आचरण है। अपने आचरण नूं ऊंचा चुकीए, करैक्टर नूं ऊंचा चुकीए, जिस दे नाल खालस्तान की प्राप्ति साडे दिलों तो शुरू होनी है। पंजाब की गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ ही मान्यो प्रगट गुना की दे। जो प्रभु को मिलबो चाहे खोज शब्द में ले। शब्द दे नाल मिलना फिर सानू राज करेगा। खालसा विभाग है वो गुरु महाराज सिद्ध करना। मैं एक बेनती करके खिमा का जाच होना, गुरु महाराज ने सानू इन्हां बाहरले मुल्कां च क्यों भेजिया इन्नी गिणती विच? सानू बच्चे पालण काम करन नहीं भेजिया। जरूर है असीं अपने बिजनेस करने हैं, काम करने हैं, पर उस दे नाल नाल की करना है?
ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾਸ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦਾਸ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਆਈ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਲਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਖਾਲਸਤਾਨ 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 ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਲੋਟਪਾ ਵਿਖੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਟਰਡੇ ਆਏਗਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ, ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰ ਇੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਓਟਵਾ ਵਿਖੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, TV 84 ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।